students, welcome to our ELGA 14 class. First of all, let me tell you what is ELGA. The ELGA is English Language and General Awareness. The ELGA is English Language and General Awareness. ELGA has 5 components. ELGA has 5 components, that is phonics, whole words, reading and listening comprehension. Third one is grammar. Fourth one is writing and speaking expression. And last one is general awareness. Okay children, what do you see in this picture? What do you see in this picture? Okay. Today we have to learn fundamental rights and duties. Fundamental rights and duties. Okay. Okay students, in this picture, what do you see? Yeah, children are writing. இந்த வயசில் உங்களுக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்குது? எஸ், உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணுமோ அதை உங்கள் மிஸ் கிட்ட இல்லை எல்டர்ஸ் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ரைட்ஸ் இருக்குது. அட் த சேம் டைம் இந்த வயசில் உங்களுக்கு என்ன டியூட்டிஸ் இருக்குது? எஸ், அஃப்கோர்ஸ் படிக்கிறது. Study and obey your parents. It is your duties, right? Okay. இந்த லெசனில் நம்ம அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? Okay students, in this lesson we have to learn the dub key, how to come across their life and how to tackle her life. Okay, here let me read out, listen carefully. Dabki lived with her family in a small village in Jharkhand. Her father was worked in a cloth making factory and her mother was a homemaker. Dabki and her brother went to a nearby school. Dabki loved going to school. She was a bright student and excelled in all the subjects. She always dreamed of becoming an engineer. இந்த லெசனில் நம்ம டப்கி அப்படின்ற ஒரு சிறிய கேர்ள் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? இந்த சின்ன கேர்ள் வந்து ஒரு சின்ன வில்லேஜில் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க. அவங்க ஃபாதர் வந்து கிளாத் மேக்கிங் ஃபேக்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அண்ட் தென் her mother was a homemaker. டப்கியும் அவங்களோட பிரதரும் பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்கூலுக்கு டெய்லி போயிட்டு வருவாங்க. அண்ட் தென் டப்கி வந்து வெரி ஸ்மார்ட் கேர்ள் அண்ட் பிரைட் கேர்ள். அவங்க எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் ரொம்ப எக்ஸல்டாக இருந்தாங்க. அண்ட் அவங்களோட ட்ரீம் என்னன்னா பிகம் அன் என்ஜினியர். என்ஜினியர் ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் டப்கீஸோட ட்ரீமாக இருந்துச்சு. ஓகேவா? வென் டப்கி வாஸ் 15 years old, the textiles factory closed down and her father lost his job. To feed the family, her parents started working as laborers at a construction
said. However, the income was not sufficient to run the house. As a result, Dubki was forced to leave the school and work as a domestic help. Her brother continued to go to school. A boy who is educated will earn money. A daughter will get married and take care of the household. Why should we spend money on her education? Thought Dubki's father. Dubki was disheartened to learn that she would not be able to go to school now. டப்கிக்கு 15 வயசு இருக்கிறம்போது டெக்டைல்ஸ் கம்பெனி எல்லாம் டவுன் ஆயிடுச்சு. ஸோ அவங்க ஃபாதர் வந்து லாஸ்ட் ஹிஸ் ஜாப். ஸோ அவங்க பேரண்ட் என்ன பண்ணாங்க, ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் சைட்டில் போயிட்டு லேபராக ஜாயின் பண்ணாங்க. பட் அவங்களுக்கு அந்த இன்கம் வந்து போதாததாக இருந்துச்சு. அதனால் அவங்க பேரண்ட் என்ன நினச்சாங்கன்னா, அவங்க பிரதரை மட்டும் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சிட்டு டப்கியை ஸ்கூல்லேருந்து ட்ராப் பண்ணி வெளியில் வேலைக்கு அனுப்பிச்சிடலாம், டொமஸ்டிக் ஹெல்ப் பண்ணுற ஏதாவது ஒரு ஜாப்க்கு அனுப்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணாங்க. அதே போல் டப்கிஸ் ஃபாதர் வந்து என்ன திங்க் பண்ணாங்க அப்படின்னா, டப்கி வளர்ந்தப்புறம் எப்படியும் மேரேஜ் பண்ணி கொடுத்துடுவோம், அவங்க வீட்டில் இருக்கிற ஒர்க் தான் பார்க்க போகிறா, அதுக்காக நாம் ஏன் மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவங்கள படிக்க வைக்கணும், ஸோ அவங்கள ஏதாவது ஒரு வேலைக்கு அனுப்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி டப்கிஸ் ஃபாதர் வந்து திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப் இஸ் Dubki started working as a domestic help at Mehta's house. He was a rich businessman and had a daughter named Riya, who was the same age as Dubki. Riya would go to school in the morning and take private tuitions at home in the afternoon. On one afternoon, Dubki finished her work early and was sitting outside Riya's room. She heard Riya's teacher's voice, who was explaining to her how to solve a math questions. Okay, Dubki வந்து மிஸ்டர் மெஹத்தா அப்படிங்கிற ஒரு ரிச் பிஸ்னஸ்மேன் வீட்டில் வேலைக்கு போகிறாங்க. அந்த வீட்டில் ரியா அப்படிங்கிற ஒரு கேர்ள் இருக்காங்க. டப்கிக்கும் ரியாவுக்கும் சேம் ஏஜ் தான். டப்கி இங்கே வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க, பட் ரியா படிச்சிட்டு இருக்காங்க. இது சரியாக இருக்கா? இஸ் திஸ் கரெக்ட்? நோ, they are same age, but Dubki couldn't study. டப்கிக்கு நிறைய படிக்கணும், என்ஜினியர் ஆகணும்னு ஆசை இருக்குது. பட் அவங்க ஃபேமிலி ஃபினான்ஷியலாக ரொம்ப கஷ்டப்படுறதுனால வேலைக்கு வந்துட்டாங்க. ஒன் டே அவங்க ஒர்க்கெல்லாம் சீக்கிரமாக முடிச்சுட்டு ரியா ரூமுக்கு முன்னாடி நின்றுட்டு அவங்க ரியாவோட மிஸ் என்ன சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க அப்படிங்கிறத லிசன் பண்ணுறாங்க. ரியாவோட மிஸ் வந்து மேத் கொஷின் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க. லுக் அட் த பிக்சர். படிச்சுட்டு இருக்காங்க இல்லை, ஷீஸ் ரியா. அண்ட் இங்கே வெளியே நின்றுட்டுருக்கிறவங்க டப்கி. இந்த பிக்சர் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணுது? ரெண்டு பேருக்கும் சேம் ஏஜ் தான், பட் ரெண்டு பேரும் படிச்சிருந்தா தானே சரி. ஒருத்தர் படிக்கிறதும் இன்னொருத்தர் படிக்க முடியாமல் இருக்கிறது சரியில்லை தானே? ஓகே ஓகே சில்ட்ரன், லெட் மீ ரீட் next paragraph. As
the teacher explained Dubki realized that she knew how to solve that question. That night, when she went back home, she opened her old notebook and solved the same question. She was delighted that she could solve the question on her own. டப்கி என்ன பண்ணாங்க, அவங்க வீட்டுக்கு போன உடனே ரியாவோட மிஸ் என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அதை வீட்டில் அந்த மேக்ஸ் கொஷின் போட்டு பார்த்து ஆன்சர் வருதான்னு செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப் இஸ் suddenly she thought of an idea. From the next day onwards, she would finish her work before Riya's teacher arrived and sit outside her room. She would learn whatever Riya's teacher taught her. After going home, when everyone slept, she would write down what she had learned during the day. This went on for many days. Both Riya and her teacher were unaware of Dubki's secret. டெய்லி ரியாவோட மிஸ் என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அதையெல்லாம் டப்கி என்ன பண்ணுறாங்க, வீட்டில் போயிட்டு அகெயின் அதை ரீட் பண்ணுறாங்க, ரீகால் பண்ணி பார்க்குறாங்க. டெய்லி என்ன பண்ணுவாங்க, ரியாவோட மிஸ் வரத்துக்கு முன்னாடி டப்கி என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களோட வீட்டில் இருக்கிற எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு ரியா ரூமுக்கு முன்னாடி உட்காந்து மிஸ் என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ எல்லாத்தையும் லிசன் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஆஃப்டர் வீட்டுக்கு போன உடனே அவங்க வீட்டில் எல்லோரும் தூங்கினதுக்கப்புறமா அவங்க மிஸ்ஸு சொல்லி கொடுத்த எல்லாத்தையும் ரீகால் பண்ணி நோட் புக்கில் எழுதி பார்க்குவாங்க. இது அப்படியே கண்டினியூ ஆகிட்டே இருந்துச்சு. One day, the teacher asked Riya to solve a math question. Riya was not able to come up with an answer. Suddenly, Dubki bolted out the answer. Riya and the teacher were surprised to hear her voice. They called Dubki into the room. "Where did you learn this?" asked the teacher. Dubki had no way but to let out her secret. Riya and her teacher were impressed. Riya promised to talk to her parents about Dubki. One day, ரியாவோட மிஸ் ரியா கிட்ட ஒரு மேத் கொஷின் கொடுத்து ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. பட் ரியாவுக்கு ஆன்சர் தெரியல. டப்கி ரூமுக்கு வெளியில் இருந்துட்டு ஆன்சரை ரிவீல் பண்ணுறாங்க. உடனே ரியாவோட மிஸ்ஸும் ரியாவும் ரொம்ப சர்ப்ரைஸாக இருக்காங்க. ஏன்னா டப்கி டெய்லி வீட்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க, ரியா படிச்சுட்டு இருப்பாங்க, ரைட்? பட் இப்போது திடீர்னு ஆன்சர் சொன்னது அவங்களுக்கு ஷாக்கிங்காக இருக்குது. அண்ட் அவங்க மிஸ் உள்ளார கூப்பிட்டு எப்படி ஆன்சர் தெரிஞ்சுது அப்படின்னு கேட்கும்போது டப்கியோட சீக்ரெட் எல்லாம் வெளியே வருது. தென் ரியா ப்ராமிஸ் பண்ணுறாங்க டப்கி பற்றி அவங்க பேரண்ட் கிட்ட நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி. நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப் இஸ் மிஸ்டர் மெஹத்தா talked to Dubki's parent. The next evening, he explained to them why it was necessary for Dubki to go to school. In return, he offered Dubki's father a job in his factory. Her mother became a cook at Riya's house. Dubki started going to school again. All her expenses were taken care of by Riya's family. After many years, Dubki fulfilled her
dream of becoming an engineer. Not only did she excel at her job, but also built a school in her village that provided free education to girls. One day Mr. Mehta டப்கியோட பேரண்ட் கிட்ட பேசுகிறாங்க அண்ட் தென் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. டப்கியோட ஃபாதருக்கு எகெயின் அந்த டெக்ஸ்டைல் ஒர்க்கு வேலை கிடைக்கிற மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. அது மட்டும் இல்லை, டப்கிக்கு தேவையான எல்லா படிப்பு செலவையும் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் எகெயின் டப்கி ஹாப்பியாக ஸ்கூல் போகிறாங்க. அவங்களோட ட்ரீம் என்னவாக இருந்துச்சு? என்ஜினியர் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் டப்கியோட ட்ரீமாக இருந்தது. அதே போல் அவங்களும் படிச்சுட்டு என்ஜினியர் ஆனாங்க. என்ஜினியர் ஆனது மட்டும் இல்லை, அவங்க வில்லேஜில் ஒரு ஸ்கூல்லே கட்டினாங்க. அந்த ஸ்கூலில் எல்லா கேர்ள்ஸ்க்கும் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் கொடுத்தாங்க. இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் டப்கி எவ்வளோ ஹாப்பியாக ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க இல்லையா? ஸோ டப்கி அவங்க ட்ரீம் அடைஞ்சது மட்டும் இல்லாமல் அவங்கள போல் இருக்கிற எல்லா கேர்ள்ஸும் படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாங்க. ஓகேவா? Look at the picture. What do you see in this picture? What do you see in this picture? It is domestic. இதில் இருக்கிற இந்த பிக்சரில் இருக்கிற சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் ஏதோ ஒரு ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இல்லை? ஸோ சில்ட்ரன்ஸ் வந்து இந்த வயசில் என்ன பண்ணணும்? படிக்கணும். பட் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இதை தான் டொமஸ்டிக் ஹெல்ப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? இந்த பிக்சரில் பாருங்கள். இந்த பிக்சரில் என்ன இருக்குது? எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் படிக்கிறாங்க அண்ட் எழுதுகிறாங்க. பட் இந்த பிக்சரில் சில்ட்ரன்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க? சம்திங் ஏதோ ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? இது சரியாக இருக்கா இல்லை இது கரெக்டா? எஸ், இதுதான் கரெக்ட். இந்த வயசில் நம்மளோட ரைட்ஸ், நமக்கு படிக்கிறதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது. ரைட், எல்லாருக்கும் இந்த வயசில் படிக்கிறதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது. அட் த சேம் டைம் நமக்கு என்ன இருக்குது? டியூட்டிஸும் இருக்குது. ரைட், நம்ம இந்த வயசில் டீச்சர்ஸ் என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அதை லிசன் பண்ணி படிக்கிறது நம்மளோட டியூட்டிஸ். ஐ மீன் யுவர் டியூட்டிஸ். ரைட்? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Okay students, hope you understand the story. Okay, let me tell you vocabulary words. Vocabulary words. Construction site. Construction site. An area of ground on which a
town or a building is being made. Construction site na enna? ஒரு பில்டிங் வந்து பில்ட் பண்ணுறது, பில்டிங் கட்டுறது, that is called construction site. And next one is income. Income, money received for work done. Money received for work done. இன்கம்னா என்ன? நம்மளோட வருமானம். நம்ம வேலை செய்து சம்பாதிச்சோம்னா அதுக்கான சேலரி கொடுப்பாங்கள, that is called income. Okay children? Okay students? And the homework is given to you. Okay? Read the lesson once again and write hard words and vocabulary in your notebook. Okay? And narrate the story to your parents without saying book. Okay? Thank you.